رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا ہے سب نے مل کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے رمضان المبارک کی رونقوں میں رمضان کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے پیارا سا پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے جی رمضان کی رونقیں. پروگرام شروع ہو چکا ہے. پیارے پیارے بچوں، جلدی جلدی سے آئیے اور مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے جم کر بیٹھ جائیے. کیسے بیٹھنا ہے؟ جم کر. ہاں، اور جم کر کیسے بیٹھتے ہیں؟ گلو ولو ڈال کے جم جانا. جی کوئی چیز لگا کے چپک کے نہیں، ایسے نہیں، کوئی گیلو نہیں لگا لیجیے گا، لیکن آرام سے جم کے. ایسے بچوں نے ادھر بھاگتے کبھی ادھر پھدکتے، بچوں پر آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، ادھر ادھر پھدکتے رہتے، پھر کچھ سمجھ آئے گی کچھ نہیں آئے گی. تو آپ نے توجہ کے ساتھ کیسے ہاں جم کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ. جو یہاں موجود ہیں آپ نے بھی، ٹھیک ہے، اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ساتھ رہنا ہے، کیونکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے رمضان، اور ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ آتا ہے پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں. یہاں پر آپ کو پیارے پیارے بہت سارے بچے نظر آ رہے ہوں گے، ان کے پیارے پیارے سٹالز موجود ہیں. ان سٹالز کے اوپر ہم آپ کو لے کر جائیں گے، یعنی ان سٹالز کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے ان سٹالز پہ آپ کو کیا مل رہا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، باہر جاتے ہیں اسٹال پہ، یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، تو وہاں اسٹال پہ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کپڑے ملتے ہیں. یہاں اسٹال پہ کیا ملتا ہے؟ اب یہ اسٹالز ہیں، معلومات ملتی ہیں. جی نہال بھائی نے بتایا یہاں پر کیا ملتی ہیں؟ معلومات ملتی ہے. اور کیا کیا معلومات ملنے والی ہے؟ جب ان اسٹالز پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جی تو نہال بھائی اب کیا کرنے والے ہیں؟ اب درود پاک کی فضیلت سنیں گے. جی تو درود پاک کی فضیلت جی سنائیں. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، یہ مہینہ ہے رحمتوں والا، اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کی رونقیں حاصل کرنے کے لیے، یا ان رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پاک. کی کثرت کرنی چاہیے. جو بڑے بچے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو چھوٹے ہم ہی نہیں پڑھ سکتے درود پاک کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی، درود پاک ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارا پہلا اسٹال کون سا ہوگا؟ پہلا اسٹال تلاوت قرآن پاک کا ہوگا. اچھا جی، اسٹال ہے لیکن وہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوگی. زبردست. جی تو چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں، ہمارا اسٹال ہے تلاوت قرآن پاک. ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صفی اللہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی صفی اللہ بھائی، کون سی سورت کی آج آپ تلاوت سنائیں گے؟ میں آج آپ کو سورۃ الکافرون کی تلاوت سناؤں. جی پیارے بچوں، صفی اللہ بھائی سورہ کافرون کی تلاوت سنائیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادب سے، غور سے، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سماعت کرنا ہے، سننا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. لا
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے سے مہینے میں قرآن پاک کی ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب بڑھیں گے سورہ کافرون کے ترجمے کی طرف۔ جی، بڑا ہمارا پیارا سا پروگرام ہے رمضان کی رونقیں۔ اس میں کیا خوبصورت بات ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے اور ترجمہ بھی ہوتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ کیا تلاوت ہوئی۔ تو آئیے سورہ کافرون کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جی، تو ہم نے تلاوت سنی سورہ کافرون کی اور اس کا ترجمہ سنا، اور یہاں پر کافروں سے خطاب کیا گیا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہاں، صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے کی جا سکتی۔ تو یہی ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اور الحمدللہ ہم صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جس میں تلاوت اور ترجمہ سنا، اور اب نہال بھائی ہمیں آپ کون سے سٹال پہ لے کے جائیں گے؟ جی، اب بڑھیں گے دارالمدینہ سٹال کی طرف، اور آج بھی حاصل کریں گے دارالمدینہ کے حوالے سے معلومات۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان 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 رونقیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ارکٹس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سٹال ہے دارالمدینہ۔ صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں دارالمدینہ کے کون سے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کیا اچھی اچھی باتیں ہمیں آج بتانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صفی اللہ بھائی، آج کون سے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ میں آج آپ کو ٹریننگ اینڈ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ اور انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آج ہمارے صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں صفی اللہ۔ ٹیچنگ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ ایک سائنس بن چکی ہے۔ جو ٹیچنگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیچنگ کرنا آسان کام نہیں، قوم کے نونہالوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے انہیں پڑھانے والے تربیت یافتہ ہوں۔ ٹیچرز ٹریننگ کیا ہے؟ ٹیچرز ٹریننگ ٹیچنگ کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنانے میں مدد دیتی ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ سے اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دور جدید میں ٹیچرز ٹریننگ اور ٹیچنگ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اچھے اسکول اپنے ٹیچرز کی مسلسل ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں۔ اسی بات کی اہمیت کی وجہ سے دارالمدینہ میں ابتدا ہی سے ٹریننگ اینڈ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو اسی شعبے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ دارالمدینہ کا ہر ٹیچر تربیت یافتہ ہے۔ یہاں سارا سال ٹیچرز ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں ہر ٹیچر کی پہلے تربیت کی جاتی ہے، انہیں افیکٹو ٹیچنگ کے اصول سکھائے جاتے ہیں، ٹیچرز کو تعلیم کے جدید تقاضوں اور مستقبل کی تعلیم کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور تو اور یہ شعبہ کئی سالوں سے آن لائن بھی ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہا ہے اور آن سائٹ بھی۔ یہاں ٹیچرز ٹریننگ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کے بعد ٹیچرز نئے عزم اور ذمہ داری کے ساتھ ٹیچنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے اضافی سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسپیکشن کی۔ دارالمدینہ کے ہر اسکول کا وقتاً فوقتاً انسپیکشن ہوتا رہتا ہے۔ باریک نظروں سے اسکول کے کلاس روم، اسٹوڈنٹس
टीचर्स और स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। टीचर्स की इनफिरादी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग का मेन्यू तरतीब दिया जाता है। इस इंस्पेक्शंस से स्कूल्स और टीचर्स की नीड्स का पता चलता है, एनालाइज करने में मदद मिलती है। ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन का मकसद भी ये है कि कोई भी कोशिश जाया ना हो, उससे फायदा हासिल हो। और दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम का ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इन कोशिशों को जाया होने से बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो आप ही बताएं, है ऐसा स्कूल जहां इतना कुछ होता हो? नहीं ना, ऐसा है मेरा दारुल मदीना। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सफ़ीउल्लाह भाई ने हमें बताया दारुल मदीना के ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से कि कितनी अच्छे अंदाज में हमारे स्कूल दारुल मदीना में टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, इंस्पेक्शन भी होती है, टीचर्स की भी इंस्पेक्शन होती है और फिर कैंपस में आके बच्चों की क्लासरूम्स वगैरह की भी इंस्पेक्शन होती है। और आखिर में एक बहुत प्यारी लाइन दी कि ऐसा कोई स्कूल हो सकता है? नहीं ना, जिसमें इस्लामी तालीम भी हो इतने अच्छे अंदाज में और फिर इसके अलावा दुनियावी तालीम भी अच्छे अंदाज में शरीयत के ऐन मुताबिक फराहम की जाए। तो ऐसा है मेरा दारुल मदीना, ऐसा है हम सबका दारुल मदीना, दावत इस्लामी का शाहकार, दावत इस्लामी का इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम दारुल मदीना। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल मदीना के हवाले से भी मालूमात हासिल कर ली। जी प्यारे बच्चों, आइए अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। बैद भाई की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जो बैद भाई क्या पढ़ रहे हैं? मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँ। मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने काफिले आते हैं, मदीने काफिले जाते हैं मैं भी आऊँगा। मदीने
जाते हैं मैं भी आऊंगा हुजूर के आते हैं मैं भी आऊंगा गुलाम आपके जीतने गुलाम आपके जीतने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जीतने गरीब हो फिर भी गुलाम आपके जीतने गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊंगा गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊंगा हुजूर के ही आते हैं मैं भी आऊंगा मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मदीने काफिले जाते हैं मैं भी सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदीने कितने ही जाते हैं मैं भी आऊँगा। अल्लाह अकबर। मदीने जाने वाले जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो करम की बात है। जिन पर आका करम फरमाते हैं वो मदीने जाते हैं। बस तड़प सच्ची होनी चाहिए, तड़प सच्ची होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये तड़प देखी जाएगी। इश्क़ नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने मदीने खबर गई। इंशाअल्लाह वो आका करम फरमाएंगे। माल ज़र की बात नहीं है, ये तो करम की बात है। इंशाअल्लाह मदीने की याद में तड़पेंगे, मदीने वाले आका को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही। कितने ही आते हैं हुजूर, कितने ही आते हैं। मैं भी आऊँगा, मैं भी जाऊँगा। इंशाअल्लाह एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और अब निहाल भाई कौन से सेगमेंट की तरफ हमें लेके? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमने उबैद भाई से कलाम भी सुना, कलाम भी शामिल कर लिया अपने प्रोग्राम में। प्यारे बच्चों आइए अगले स्टॉल को शामिल करते हैं। कितमीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉल का नाम है मकतबतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमज़ान रमज़ान रमज़ान। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए देखते हैं आज कौन सी किताब या कौन से रिसाले के बारे में हमारे कितमीर भाई हमें बताएंगे कि इसमें हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर इसके अलावा अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे। जी कितमीर भाई शुरू करें। जी तो मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको जिस बुकलेट का तारुफ पेश करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुकलेट है, जिसका नाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा बचपन। चलें आपको बताते हैं इस बुकलेट में क्या बयान है। सबसे पहले आप इस बुकलेट में पढ़ेंगे दुरूद पाक की फजीलत, और इसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स का एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करना कैसा, और इसमें आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात भी पढ़ सकेंगे। और आप इसमें पढ़ेंगे कि 7 बकरियां 700 कैसे हो गई। बकरी ने सरे मुबारक को चूमा। जन्नती सहाबी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ और उनके फजाइल। हर वर्ड के बदले 1 साल की इबादत का सवाब। नेकियों में दिल न लगे तो क्या करें, हाफिजा कैसे मजबूत किया जाए।
अगर किसी को कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाए तो वो क्या करे। और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आप इस बुकलेट में पढ़ सकते हैं और आप ये बुकलेट किसी भी मकतबतुल मदीना की ब्रांच से परचेज भी कर सकते हैं। चलें आपको इस बुकलेट में से शॉर्ट सा वाकया सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल तशरीफ ले जाया करते थे। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अम्मी जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। ये जिस जंगल में जाते हैं वो हरा भरा हो जाता है। धूप में चलते हुए एक बादल इन पर साया करता है। रेत पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का निशान नहीं पड़ता। पत्थर इनके पाँव मुबारक के नीचे गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है और उस पर पाँव मुबारक का निशान बन जाता है और जंगल के जानवर आते हैं और उनके पाँव चूमकर चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमें कौन सी किताब के बारे में बताया गया? जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बचपन। इस किताब के हवाले से हमें वाक़या भी सुनाया गया। बहुत सारी चीज़ें बच्चे इस किताब में पढ़ सकते हैं। जैसे एक वो था ना स्टूडेंट्स के बारे में, जो था कि स्कूल में बच्चे एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर सकते हैं, या फिर नई हवाले से हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जन्नती साहबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा का तारुफ और इनके फ़ज़ाइल, और इसके अलावा हाफ़िज़ा कैसे मजबूत हो और अगर कहीं से गिरे हुए पैसे मिल जाएं तो उसका हमें क्या करना है, इस हवाले से भी और भी बहुत कुछ इस किताब में, इस रिसाले में आप पढ़ सकते हैं। अगर मकतबतुल मदीना आपके करीब में ना हो तो फिर क्या करना है, आइए पूछते हैं कितमीर भाई से। तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट पे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाके आप स्क्रीन पर भी लिंक देख रहे हैं www.dawatislami.net, इस पर जाके आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं बुक्स लाइब्रेरी में, और इसके अलावा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, अगले स्टॉल की तरफ। उज़ैर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात होंगे, दुरुस्त जवाब पर तोहफा भी पेश किया जाएगा, और स्टॉल का नाम है, सेगमेंट का नाम है गिफ्ट्स स्टॉल। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी, तो हमारा स्टॉल है गिफ्ट्स कॉर्नर या गिफ्ट्स स्टॉल। ठीक है जी, गिफ्ट स्टॉल पर हम आ चुके हैं और गिफ्ट्स देने के लिए मौजूद है हमारे साथ उज़ैर शाह साहब। माशाल्लाह गिफ्ट्स के अंदर नन्हे मुन्ने से उज़ैर शाह साहब नज़र आ रहे हैं, और यहाँ बच्चों की नज़रें हो सकता है गिफ्ट्स की तरफ हो, लेकिन ये गिफ्ट्स आपको जब मिलेंगे जब हम करेंगे आपसे और आप देंगे दुरुस्त जवाब। जी, अब देखें कौन सही सवाल का सही जवाब देता है। सवाल तो इंशाल्लाह सही होगा, जवाब कौन सही देता है। जी, सवालात हमारे पास मौजूद हैं। चलें भाई, पहला सवाल होने वाला है आपसे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई एक मौजज़ा बयान करना है। जी, यहाँ बच्चे मौजूद हैं, हाथ उठाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई एक मौजज़ा बताना है। सवाल थोड़ा मुश्किल है, यहाँ नीचे जो बच्चे मौजूद हैं, जी मशवरा जारी है। जी, मौजज़ा मतलब पूछ रहे हैं वो मौजज़ा, जो मौजज़ा होता है, जैसे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था ना, एक प्याला दूध से इतने सारे लोगों को आपने दूध पिला दिया था, तो ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी मौजज़ात हैं। जी, हाथ यहाँ स्टॉल से उठ चुके हैं। चले भाई, कौन बता रहा है? हसनैन भाई बता रहे हैं, बल्कि यहाँ जवाब आ चुका है। जी, माइक दीजिए, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से। जी, नाम? मोहम्मद शाफे। जी, जवाब? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ईसा यानी लाठी जमीन पे मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे लाठी मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बन गया। तो ज़मीन पे और दरिया, देख लें, ये आप कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बच्चों को कुछ पता है। ये एक मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उनके पास उनके आसा लाठी थी जिसके ज़रिए उन्होंने दरिया में रास्ते बना दिए थे। लेकिन यहाँ पूछा हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। जी, हाथ यहाँ उठ चुका है। नाम क्या आपका? माइक दीजिएगा पीछे। जी, स्टॉल है ये, और स्टॉल पर मौजूद हैं हमारे अनस भाई। जी, आपके ज़माने में तबीब बहुत मशहूर थे। ठीक है जी, तो वो मतलब तबीब के मौजज़ा था। आपका मौजज़ा बताया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? सही वैसे जा रहे हैं आप, अच्छा जा रहे हैं। वो कोड़ा होता था ना, कोड़ा होता था, कोड़े का वो दाना, जी, कोड़ का मर्ज होता था, बर्स का मर्ज होता था। जी, तो उसको शिफा कौन देता था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, उस मर्ज होता है कोड़ का, बर्स का,
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ برس کا جو مرض ہوتا تھا، دھبے ہوتے نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، داغ وائٹ وائٹ پورے جسم پہ ہو جاتے ہیں، عجیب سا کلر ہو جاتا ہے، اس کے کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اسے شفا مل جاتی تھی. اسی طریقے سے آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کوئی مر گیا بھائی، ڈاکٹر نے بہت علاج کیا، صحیح نہیں ہوا، آخر میں کیا ہوا؟ مر گیا. مردہ کو کوئی ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بسم اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو آپ کا جواب درست ہے. درست مان لیتے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے بتایا، تھوڑا سا ہم نے بتایا. ماشاءاللہ. گفٹ لے کر آ جائیں بھائی، ہمارے اسٹال سے اسٹال پہ گفٹ جا رہا ہے، ایک اسٹال سے دوسرے اسٹال پہ جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا بھائی، اسٹال والے آپس میں چلے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب گفٹ ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. جو آپ کو جزاک اللہ خیرہ نہ کہیں، واپس لے جائے گا گفٹ. ٹھیک ہے عزیر شاہ صاحب؟ نہیں چلے جی، جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، گفٹ واپس دی جائے گا. چلے جی نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے. جنتی صحابیہ حضرت بی بی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہو گیا بھائی، کون دے گا اس کا جواب؟ سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت بی بی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چے سے وہ ورڈ شروع ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. جی کون پہنچا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک اشارے پر یہاں پہنچ گئے ہیں. جی ہاتھ اٹھا ہوا، مائک بھی موجود ہے. جی جواب؟ چچی تھی. جی چچی تھی ان کا جواب. درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. گفٹ پہنچاتی تھی عزیر شاہ صاحب. ماشاءاللہ. ایک اور کوشچن آ رہا ہے. دنیا کے تمام پانیوں میں کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ جی کون ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یہاں پر آ جائیے. جی مائک موجود ہے. جی آب زمزم. آب زمزم آپ کا جواب ہے. اور کون جواب دینا چاہے گا؟ جی پیچھے دے دیجئے مائک. جی آب زمزم. وہ تو انہوں نے بھی جواب دیا تھا. اور کون دینا چاہے گا جواب؟ دے دے مائک، دے دے جلدی سے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی جی جواب جلدی سے. نہیں دے رہے؟ جی آب زمزم. یہ تو سبھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے پاس جواب ہے؟ چلے اس کے بعد علاوہ جواب ہے. چلے بھائی ادھر مائک دیں. پہلے نیچے والوں کی باری ہے. پہلے آپ اسٹال والے اگر آپس میں لیتے رہیں گے. جی آب کوثر. آب کوثر آپ جواب دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی کے پاس جواب ہے؟ ادھر دے دے مائک. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی آب زمزم. آب زمزم تو ہو گیا میرا بچہ. آب زمزم کے علاوہ پیچھے مائک دے دیں. ایک منٹ آپ رک جائیں. آپ دے چکے نا، ادھر انس بھائی تک پہنچا ہے. مائک لیں نیچے سے. مائک لگا بن. جی مائک لگا. لگا ہوا ہے انس بھائی کے مائک. جی انس بھائی نہیں دے رہے جواب. آب زمزم. جی صفی اللہ. جی بولیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا پانی. آپ کا نام کیا ہے؟ صفی اللہ. صفی اللہ بھائی. ماشاءاللہ. اور آپ کا اسٹال کون سا ہے؟ دار المدینہ. دار المدینہ. اور صفی اللہ بھائی کا جواب درست ہے. سب سے افضل پانی وہ ہے جو سب سے افضل نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا. سبحان اللہ. تو گفٹ آ جائے گا اب اس اسٹال پہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اب نیکسٹ کوشچن ہے. اچھا جی یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ جی یہاں کون دے رہا ہے جواب؟ جمعے کی نماز میں. جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں. آپ کا جواب؟ ماشاءاللہ. جی گفٹ لے کر آ جائیے ان کے پاس. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ گفٹس کارنر یا گفٹس کا جو سیگمنٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا. اور اب نہال بھائی ہمیں کہاں لے جائیں گے، کون سے اسٹال کی طرف؟ جی پیارے بچوں، تحفوں کا کاؤنٹر، گفٹس کاؤنٹر یہ اپنے اختتام تک پہنچا. اب بڑھیں گے اگلے اسٹال کی طرف، اور اسٹال کا نام ہے پیارے نبی کی سنت. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی تو پیارے نبی کی سنت یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس کے لیے موجود ہیں انس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اچھے انداز سے سلام دعا کرتے ہمارے انس بھائی. جی تو آج کیا بتا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج بھی ہم آپ کو ایک بہت ہی افضل پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں. بھائی پانی کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے، اور پانی تو پیتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ہم. پانی ایسا کون سا پانی ہے آپ کے پاس؟ جی آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم پانی کے بارے میں تو پہلے سن چکے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے پانی کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آلموسٹ 5000 ایئرز سے بھی پہلے
जारी हुआ था क्या बात है, सुभान अल्लाह, और आज तक कुएं से निकल रहा है। सुभान अल्लाह। कितने 5000 ईयर्स पहले, जी 5000 ईयर्स पहले पानी निकला था और आज भी वो पानी निकल रहा है। तो आप बताने वाले हैं आबे जमजम के बारे में। जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज मैं आपको आबे जमजम शरीफ के बारे में बताऊंगा, और इस पानी को बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर पीना चाहिए। क्या बात है भाई, पानी बैठ के नहीं पीना, खड़े होकर पीना। वैसे पानी कैसे पीते हैं, लेकिन ये पानी क्या है, इसको खड़े होकर पीते हैं। क्यों, ये भी इसका एक अदब है। अदब करते हैं ना खड़े होके, तो ये पानी का एक अदब है कि इसके लिए हम बैठते नहीं है बल्कि खड़े होकर पीते हैं। अच्छा, तो आप हमें दिखाएंगे भी आबे जमजम, ये जो स्टॉल पे आपके नजर आ रही है, क्योंकि स्टॉल लाते हैं आप, तो स्टॉल पे ये पानी आबे जमजम ही है। जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो पानी है इस बोतल में, ये आबे जमजम शरीफ ही है। स्टॉल पे आप लेकर आए ये आबे जमजम। प्यारे बच्चों, पता है ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने की बरकत से जारी हुआ था, और उसके बाद आज भी ये कुआं मौजूद है मक्का शरीफ में। आज भी ये कुआं मौजूद है। जब कोई हज पे या उम्रे पे जाते हैं, आपने देखा होगा, वहां से जब वापस आते हैं तो क्या लेकर आते हैं, आबे जमजम शरीफ। हाँ, खजूरें भी लाते हैं, खजूरें भी होती हैं और भी चीजें होती हैं, और साथ में कौन सा पानी होता है, आबे जमजम। क्या बात है, कुएं देखे प्यारे बच्चों आपने? अच्छा, बड़ी बात है भाई, आपने कुआं देखा। वैसे आजकल बोरिंग वगैरह हो रही होती है, बोरिंग होती है जमीन से, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपने भी सुना होगा शायद कि बोरिंग हुई थी, फिर उसके बाद पानी नहीं आ रहा, थोड़े अरसे तक निकलता है, फिर पानी बंद हो जाता है। कुआं भी बाजों का जो थोड़ा अरसा चलता है फिर खुश्क हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन ये आबे जमजम का जो कुआं है, ये कब निकला था? 5000 साल पहले। यानी आपने तो पहले एड़ियां रगड़ी, वहां से एक चश्मा जारी हुआ, फिर उसको खोद के कुआं बना लिया गया। तो 5000 साल, कितना पहले, जब से उसमें पानी आ रहा है और आज तक ये पानी आ रहा है, ये कुआं खुश्क नहीं हुआ। क्या बात है आबे जमजम की, जबरदस्त। जी, तो अनस भाई, इसके बारे में कोई हदीस पाक भी है, वो भी सुनाए फिर आप हमें। जी आबे जमजम के बारे में एक हदीस पाक भी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, आपने आबे जमजम पानी के बारे में बताया, आबे जमजम के बारे में बताया। क्या बात है, अल्लाह पाक हमें सबको नसीब फरमाए कि मक्के जाए और वहाँ जाकर आबे जमजम खाने काबा को देख कर पिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आबे जमजम वहाँ पीना नसीब हो, तो आबे जमजम कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर, चाहे वहाँ पिए या कहीं और पिए, खड़े होकर आबे जमजम पीना चाहिए। और आबे जमजम पीने से पहले या कोई भी पानी पिए तो क्या पढ़ना चाहिए पहले? जी प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना चाहिए? पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। और अगर वहाँ मौजूद है, खाना काबा नजर आ रहा है, तो खाना काबा की तरफ देखकर वहाँ उसको देखकर पानी पिए। यहाँ नजर नहीं आ रहा तो खाने काबा की तरफ रुक कर खड़े हो जाएं। पीने के बाद क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और दुआ, जो भी हम दुआ करेंगे आबे जमजम पीते वक्त, तो वो दुआ क्या होती है? कबूल होती है। तो आबे जमजम पीते वक्त हमें अच्छी अच्छी दुआएं भी करनी चाहिए। और आबे जमजम अगर मयसर हो तो खूब पेट भर कर पिए। कैसे पिए? पेट भर कर पिए। अब यहाँ जो आते हैं लेकर, वो तो थोड़ा सा आते हैं, घर पर आया आपने सारा पी लिया, तो यहाँ तो सबको देना चाहिए। पेट भर कर पी रहा हूँ, तो अगर बहुत सारा मयसर है तो आबे जमजम पेट भर कर पिए। अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। अनस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट आप हमारे लिए लेकर आए। जी, अब निहाल भाई कहाँ लेके जाएंगे? अब अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलेंगे और अब बढ़ेंगे नात ख्वानों की तरफ। हमारा अगला स्टॉल नात का नूर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी, तो नात के नूर के अंदर हम आ चुके हैं। क्या बात है, नात पढ़ें, नूरानियत मिलती है, रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। और यहाँ मौजूद हैं इस सेगमेंट के अंदर हमारे साथ हसनैन भाई और हमारे उबैद भाई। और अब क्या होने वाला है, अब इनसे हम मुकाबला कराने वाले हैं। जी, उबैद भाई और हसनैन भाई, माइक्स आ गए आपके पास? जी, तैयार हैं आप? माइक में बता दें, तैयार हैं? जी मुकाबला करेंगे? जी। अच्छा, कौन सा लड़ाई का रेस होने वाली है? लड़ना है
نہیں جی، نہ لڑائی کا مقابلہ ہے نہ کوئی ریس ہونے والی ہے، بلکہ یہاں ایک بڑا پیارا سا مقابلہ ہوگا. ہمارا تو میٹھا میٹھا مقابلہ ہوتا ہے نا، اس میں اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو آپ سے نعتوں کا مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دلچسپی پیدا کرنے کا. انشاءاللہ ہم شعر سنیں گے اچھے اچھے سے. میں ورڈ دوں گا اور آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہوگا. چلے جی، پہلا ورڈ میں دیتا ہوں ہمارے حسنین بھائی کو. آپ نے پڑھنا ہے ایسا شعر جو شروع ہوتا ہو دل سے. پہلا اس میں دل آتا. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلاش سے، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو اب نہال بھائی آپ دے شعر ہمارے عبید بھائی کو. جی عبید بھائی کے لیے ورڈ ہے ایسا شعر سنائے جس میں آتا ہو تجھ. درمیان میں آتا ہو تجھ. چلیں جی، یہ اور رعایت ہو گئی. اس لفظ سے شروع ہوتا ہو یا درمیان میں آتا ہو؟ چلے دونوں دے دیا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. سبحان اللہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حسنین بھائی کے لیے شعر آ رہا ہے. آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس کے اندر آتا ہو دلہن. جی تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اجابت کا صحرا. عنایت کا یہ تو اشارہ بھی مل گیا. اشارے کی تھی نہیں ویسے. جی پہلا مصرع. بھائی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے پھر یہاں تو. عنایت نہیں آ رہا. جی اور شعر بھی اعلیٰ حضرت کا. کسی اور کو آ رہا ہے یہاں پہ؟ جی نہال بھائی، عبید بھائی کے لیے. جی عبید بھائی ایسا شعر سنائے جس میں آتا ہو سہارا. یا تو شروع ہوتا ہو سہارا ورڈ سے، یا پھر شعر کے درمیان میں آتا ہو سہارا. انس بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. سہارا یہ تو آسان ہے. یہاں تو اور کئی بھی ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے. عبید بھائی کو آ جانا چاہیے تھا اب تک. جی پھر میں کاؤنٹنگ شروع کرا رہا ہوں. جی 5. سہارا چاہیے سرکار زندگی، جی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے طرز لیے. میں سنا دیں یہ تو. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اور حسنین بھائی کی طرف آ رہا ہے ورڈ جس میں ایسا شعر سنائے جس میں آتا ہو صبح. آسان ہے یہ تو. صبح طیبہ میں طرز میں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اب نعت کا اس کو کاپی کر دیں. ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ زبردست. کیا بات ہے حسنین بھائی، بہترین. جی حسنین بھائی نے ماشاءاللہ شعر سنایا. جی جی اب عبید بھائی کو ورڈ دیتے ہیں ایسا شعر سنائے جس میں آتا ہو پھول. پھول شروع ہوتا ہو یا درمیان. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت صیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخری ورڈ ہے حسنین بھائی کی طرف آ رہا ہے جس میں ایسا شعر سنائے جس میں آتا ہو محبوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں کہیں بھی آتا ہو محبوب ورڈ. اے ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں
माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारे उबैद भाई और हुसैन भाई ने बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए। अल्लाह पाक दोनों बच्चों को बरकत अता फरमाए, इसी तरह से नाते पढ़ते रहें और नाते सुनाते रहें। माशाअल्लाह। जी निहाल भाई। जी प्यारे बच्चों, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबला भी हुआ, कंपटीशन हुआ, नातिया मुकाबला हुआ, नातिया शायर पर मबनी एक मुकाबला आपने देखा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने आखिरी स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नेमतों का स्टॉल। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमज़ान रमज़ान रमज़ान। जी प्यारे बच्चों, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा स्टॉल है नेमतों का। काउंटर हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं। देखते हैं आज कौन सी अल्लाह पाक की प्यारी नेमत के बारे में बता रहे हैं। मटर भी रखी हुई है और इसके अलावा शहद भी है, अनार भी है, तस्बीह भी है। क्या बता रहे हैं? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको नेमतों के स्टॉल में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपके लिए स्टॉल पर एक सब्जी लाए हैं। उस सब्जी का कलर ग्रीन होता है और इस सब्जी के छोटे छोटे दाने होते हैं, और उस सब्जी का नाम है मटर। इंग्लिश में से ग्रीन पीस कहते हैं। इस सब्जी का जायका बहुत ही अच्छा होता है। इस सब्जी को पकाने के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ हैं। इस सब्जी को चावल के साथ भी पकाया जाता है, इसका सालन भी पकाया जाता है, और भी मुख्तलिफ चीजों के साथ डिफरेंट अंदाज में मटर को पकाया जाता है। मटर के दाने दिखने में तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। और इसके क्या फायदे हैं, आइए सुनते हैं। जिन बच्चों में खून की कमी हो उनको तो मटर खूब खाने चाहिए। मटर खून पैदा करता है। जो बच्चे कमजोर हो उन्हें भी मटर खाने चाहिए। इससे बदन में गोश्त बढ़ता है, और जब बदन में गोश्त बढ़ेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। मटर ऐसी सब्जी है जो बीमारियों से लड़ाई भी करती है, यानी बीमारियों को आने से रोकती है। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो उन्हें मटर खाने चाहिए, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, बास बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ याद नहीं रहता। सबक याद करें तो वो भूल जाते हैं, कोई लेक्चर सुना हो तो वो भी याद नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों को मटर खाने चाहिए। मटर दिमाग को तेज करता है, साथ साथ आपकी मेमोरी को मजबूत करता है। बच्चों, मटर खाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मटर के दाने कच्चे ना हो, क्योंकि कच्चे मटर खाने से पेट दर्द भी हो सकता है। इसलिए पहले अम्मी से मालूम करना है कि मटर कच्चे हैं या पक्के, फिर खाना है। प्यारे बच्चों, जिस सब्जी के इतने सारे फायदे हों तो हमें इस सब्जी को खाना भी चाहिए, ताकि हमें भी इसके फायदे हासिल हो। अल्लाह पाक हमें नेमतों की कदर करने और उन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी माशाअल्लाह, हमारे अदील भाई मौजूद थे। आज बताया इन्होंने मटर के बारे में। मटर बड़ी अच्छी सी सब्जी माशाअल्लाह इनके सामने भी मौजूद है, और भी कई चीज़ें हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें ये खाने की भी तौफीक अता फरमाए। अभी नहीं खानी, यहाँ से लेकर घर में पकती है मटर, है ना, फिर उसके बाद मुंह बना रहे होते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और माशाअल्लाह इसके अलावा भी बहुत सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं, और बहुत सारी नेमतें हैं ना अल्लाह पाक की। जी कौन कौन सी नेमतें हैं? पानी। अल्लाह, ये कौन बोले भाई? क्या नाम है? अहमद रजा। अहमद रजा, इतनी जोर से बोले पानी। हाँ पानी है भी तो बहुत बड़ी नेमत ना जी। तो पानी, अब तो रोजे रख रहे हैं ना, इसमें पानी की और कदर पता चलती है। जो रोजे रख रहे होंगे, छोटे बच्चे शायद नहीं रख रहे होंगे, बड़े बच्चे रख रहे होंगे, हैं जी, कैसी प्यास लग रही होती है ना इफ्तार के टाइम, जल्दी से पानी मिल जाए, बस अजान हो, नमाज टाइम हो जाए और जल्दी से हम पानी पी लें। तो पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और क्या बता रहे हैं? खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अभी हम नेमतें पूछ रहे हैं। आपने पानी बताया एक नेमत है। जी पीछे देते माइक। जी फ्रूट नेमत खाने को मिलते हैं हमें। जी क्या है और नेमतें? सब्जी जबरदस्त, ये नेमतें। और जी कौन सी नेमतें हैं अल्लाह पाक की? खाना पीना, बस ये पता चल रहा है। जी ईमान। सुभान अल्लाह। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, और सबसे बड़ी नेमत है हमारे पास हमारा ईमान। जी एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास ज़बान। क्या है? ज़बान। ये ज़बान जिससे हम बोल रहे हैं ना, ये क्या है? नेमत है। अगर ये ज़बान नहीं हो तो क्या करेंगे हम? नहीं बोल सकेंगे। यहाँ आपस में माइक भी एक दूसरे से ले रहे होते, मैंने बोलना है ना। क्यों? ज़बान है। अगर ज़बान नहीं हो फिर क्या हो? सोचें, इधर है तवज्जो है मेरी तरफ। ज़बान नहीं होगी तो क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे। कितनी हसरत होगी। वो लोग जिनके पास ज़बान नहीं होती, वो उनके लिए होता है ना कि ये देखो बोल पा रहे, हम नहीं बोल पा रहे। खैर एक आजमाइश है, अल्लाह पाक उन्हें सबर पे अजर अता फरमाए। जी तो इस ज़बान की कदर कैसे होगी? झूठ ना बोल के। क्या ना बोल के? हाँ, झूठ बोलने से अल्लाह पाक ने मना किया ना, झूठ बोलने से मना किया है। जी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वजतनिबू कौल ज़ूर, यानी तर्जुमा कंजुल ईमान,
اور بچو جھوٹی بات سے، اور بچو جھوٹی بات سے، یعنی جھوٹ بولنے سے اللہ پاک نے منع کر دیا. اچھا اب ہمیں زبان کس نے دی ہے؟ اور جھوٹ بولنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اب ہم اس زبان سے اگر جھوٹ بولیں کتنی بری بات ہے نا. اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس زبان سے گالی دے رہے ہیں، گالی دینے سے بھی اللہ پاک نے منع کیا ہے. اب دیکھیں اللہ پاک نے دی ہمیں زبان، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کے حکم کی. اگر اللہ پاک نے زبان واپس لے لی، اس نے دی، ہم کسی کو کوئی چیز دیں، دیکھیں سمجھیں ہم پینسل دیں پڑوسی کو، پینسل کوئی مانگے، ہم کام کر رہے ہیں، اس کے بعد پینسل کی نب ٹوٹ گئی، وہ ہم سے پینسل مانگے، ہم نے دے دی، اس کے بعد اس نے اسی پینسل کو ہمیں چبو دے. ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ یا اسی پینسل سے ہماری کاپی پہ وہ ڈیزائن بنا دے کوئی کالے پیلے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ بنا دے، ہم کیا کریں گے؟ نہیں ادھر دو پینسل، یہ اس لیے دی تھی تم مجھے ہی چبو رہے ہو، یا میرے جو ہے وہ کپڑوں پہ بنا رہے ہو، ڈیزائن بنا رہے ہو، یا میری کاپی خراب کر رہے ہو، یہی کریں گے نا. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. اب اللہ پاک نے ہمیں دی زبان، اور اسی زبان سے ہم اس کے حکم کی کریں خلاف ورزی. اگر اللہ پاک نے ناراض ہو کر ہم سے ہماری زبان واپس لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بولیں گے کیسے؟ پھر بول ہی نہیں سکیں گے، کتنی مشکل ہو جائیں گی نا. تو جو زبان کی نعمت ملی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس سے اچھی اچھی باتیں بولیں، سچی باتیں بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور اچھے بچے بن جائیں. اور حدیث پاک میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ کیا پوچھا؟ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ اس میں آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اتنی خطرناک جہنم. پوچھا جہنم میں لے جانے والا عمل یعنی کام کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا. اللہ اکبر. کیا بولنا؟ کسی نے جانا ہے جہنم میں؟ نہیں جانا نا. تو فرمایا جہنم میں کیا لے جاتا ہے؟ جھوٹ. تو ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. پھر فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی، شکر کرنا ہے، اور جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنی ہے. تو اس زبان سے اچھے اچھے کام کرنے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. جی نہال بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام رمضان کی رونق ہے اس کا وقت بھی اپنے اختتام تک پہنچا. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. اب جو باتیں سیکھی ہیں ان پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یہاں پر جو اسٹالس والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کتمیر بھائی، عزیر شاہ صاحب، ہمارے عدیل بھائی، ہمارے انس رضا بھائی اور عبید بھائی، صفی اللہ بھائی، دو صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سب کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی رمضان کی رونق کے پروگرام کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا